श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही चलित वर्ष केन्द्र साहित्य एकाडेमी बाल साहित्य पुरस्कार पर मनोनीत शिशु साहित्यिक डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी सह साक्षात्कार, कवयित्री मिनती मिश्रंकर कविता एवं गाल्पिक डॉक्टर अजय कुमार स्वाईंकर गल्प एथर संपादकीय। मार्कोनी द्वारा रेडियोर उद्भावन परे बेतार संजोग प्रक्रिया को लोकाभिमुखी करने उद्देश्य बिलात सरकार निकटरे जेतेबेले एहा रेजिस्ट्रीभुक्त हेला, प्रथमे यूरोप एवं अमेरिका रे व्यक्तिगत व्यवहार रे रेडियो नियोजित होइथिला। भारत रे 1924 मसिया मे मास 16 तारिख रे माड्रासटारे प्रथमे एक बेतार क्लब गठित होइथिला एवं सेही वर्ष जुलाई मास 31 तारिख रे माड्रास प्रेसिडेंसी बेतार क्लब बेतार माध्यम रे प्रचार पई चेष्टा करिथिले, किंतु संपूर्ण भावे सफल होई पारि नथिले। एहार 3 वर्ष परे 1927 मसिया जुलाई मासर 15 तारिख रे माने आजिर दिन रे बॉम्बे ठारे गठित भारतीय प्रचार संस्था तांकर मुखपत्रर प्रथम संख्या रे घोषणा करिथिले जे बॉम्बे ठारे प्रतिष्ठित बेतार केन्द्र जुलाई मासर 23 तारिखरु प्रचार आरंभ करिवो। ताहा मध्य सत्य रे परिणत होइथिला। सेही दिन को माने जुलाई मासर 23 तारिख को आमे जातीय प्रसारण दिवस रूपे पालन करि आसुछु। आम राज्य रे 1948 मसिया जनवरी मासर 28 तारिख रे प्रथम आकाशवाणी केन्द्र कटक ठारे प्रतिष्ठित हेबा परे बहुजन हिताय बहुजन सुखायर मंत्र रे उद्बुद्ध होई जनसेवारे निजको नियोजित करि चलिछि आकाशवाणी कटक। ओडिया साहित्यर विकास सहित साहित्यर विभिन्न विभवर प्रसारण होई आसुछि साहित्य कार्यक्रम माध्यम रे। आकाशवाणी कटक प्रतिष्ठित हेबा परे सर्वप्रथमे दिल्ली रे अनुष्ठित कवि सम्मेलनीर कवितावृत्ति आकाशवाणी दिल्ली रु आहरण करा जाई प्रसारण करा जाइथिला। परे आकाशवाणी कटक आनुकूल्य रे प्रथम कवि सम्मेलनी आयोजित होइथिला। एथिरे भाग नैथिले डॉक्टर मायाधर मानसिंह, विछंद चरण पटनायक, कालिंदी चरण पाणिग्राही। एहा परे नियमित भावरे एही कवि सम्मेलनी रे ओडिसार प्रवीण कवि माने अंशग्रहण करि आसिछन्ति। स्वरचित कवितावृत्ति करिछन्ति। खाली कविता नुहे, गल्प आलोचना मध्य प्रसारण हेई आसिछि आमर एई मासिक बेतार साहित्य पत्रिका माध्यम रे। आमर प्रथम बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद रे कवि राधामोहन गणनायक, गाल्पिक उपेन्द्र किशोर दास एवं समालोचक भावरे जानकी वल्लभ पटनायक अंशग्रहण करथिले। आमर धारावाहिक गल्प पाठरे प्रथमे कालिंदी चरण पाणिग्राही, अनंत पटनायक एवं नित्यानंद महापात्र अंशग्रहण करथिले। 1956 मसिया जुलाई मासर 2 तारिख रे कालिंदी चरण पाणिग्राही प्रयोजक भावे आकाशवाणी कटक रे चाकरी जीवन आरंभ करथिले एवं तांका आत्मजीवनी रे से लेखिचंती जे जीवन को विस्तृततर और घनिष्ठतर भावरे अनुभव करे जेतेबेले लेखक रूपे पाठक मानक सहित संजोग मोर प्रतिष्ठित हुए। आहुरी ताहार निकटतर अनुभूति मिले सब श्रोतांक भितरे आपना को खोजी पाइबार सुजोग मते जोगेई दिए आकाशवाणी। तेबे एइठी सुनौछु आम केन्द्र रे पूर्वरु रेकर्डिंग करा जाइथिबा एई महान साहित्य साधकंक साक्षात्कारर संपादित अंश जोटारे तो निज लेखारे निजे अभिभूत हो जावा। ए भलिया लेखा जो लेखिबा ता माने तमे तमरो मन प्राण हृदय देह सकल इंद्रिय एक बार उत्सर्ग कर दल गोटे लेखा भितरे जो मुहूर्तटा से मुहूर्तटा होची बोधवे लेखक स्रष्टा कवि साहित्यिक से मुहूर्तटा बोधे तार चरम स्वर्गर मुहूर्त माने से भलिया मुहूर्त पाइबा पई कि बोधे प्रत्येक लेखक प्रत्येक कवि प्रत्येक साहित्यिक प्रत्येक औपन्यासिक नाट्यकार से भली मुहूर्त पाइबा पई कि से माने बोधे साधना करंती। तेणु आकाशवाणी कटक तार प्रारंभिक दिन ठारू शब्द तरंग माध्यम रे एक शाश्वत आनंदर मल्हार सृष्टि करी चलिछि। पत्रिकार प्रथम अध्याୟରେ चलित वर्ष केन्द्र साहित्य एकाडेमी बाल साहित्य पुरस्कार पर मनोनीत शिशु साहित्यिक डॉक्टर राजकिशोर पाढ़ी सह टेलीफोन जोगे कथबार्ता। नमस्कार, आपनको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपणक कविता संकलन केते फूल फुटिछि चलित वर्ष साहित्य एकाडेमी तरफ बाल पुरस्कार पर मनोनीत होईछि। तेबे ए संपर्क रे आपणकर प्रतिक्रिया कोन?
बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी कर्तृपक्ष को आपणकर ये आग्रह पाई धन्यवाद जनावि। केते फुल फुटी 101 कविता अच्छी आज्ञा ये सब मो द्वारा निर्वाचित कविता। बहुत समय कविता लिखी, बहुत बही बाहर किसी बछा बछा कविता को एत स्थान दे आज्ञा जे कई रुचिपूर्ण थिबा मनीष जदि ये कविता गुड़िक पढ़िबो तार विशेषत्व को बुझी परिबो। गतानुगतिक धारा ठारू ये टिके अलगा लागिबो। सर केमिति अलगा लागिबो? हाँ आपन यदि मु गोटे अधे उदाहरण देई पारे। आज्ञा मोटामोटी भाव में पिला बुझती सूर्य पूर्व दिगरे प्रतिदिन सकाळ उदय हुए। मोर प्रथम कविता हूँ सूर्य उदय हुए जो कहुई सूर्य पूर्व दिगरे सकाळ उदय हुए सत्य कि ताठू आहरी एक सत्य अच्छी ताऊँ सूर्य निर्धूम बरफ पड़ुवा शीत राति जड़े मनीषर हृदय भी उदय हो पारती। उदाहरण दि जाइए गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार जिते स्टेशन रे फिंगी दिगला से बरफ पड़ूला शीत राति शीत लुगा देहरे नथिला फिंगी दिगला सेतिकी बेले अन्याय विरुद्ध भितरे जमिति एक उज्जवल सूर्य उई आसिला सेमिति साधारण मनीष मोहन दास महात्मा हबार अवतरण है मनीष भितर भी सूर्य उदय ही पारे कौन समय एमती अनेक कवितार नुआ कथा आप जापर भावना नुआ परिवर्तन देखिपारे। आम जानिछु आपण बहु दिनरु प्राय अर्ध शताब्दी भी ऊर्ध्व आपणकर ई सृजन यात्रा। तेबे आपणकर ई जो लेखकीय जीवन कोन केमती आरंभ होइथिला? प्रकृत कथा हूँ मोर बड़ भाई लेखा लेखि करती वीर किशोर पाढ़ी ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई बही बाहरी अनेक जीवन भी बाहरी से घर को आम पत्र पत्रिका आसे सी गोटे पत्रिका भी बाहर करते निजे निजे गाँ भूई बोली 60 वर्ष धरी से निजे निजे बाहर करते काठू किसी साहय नियंती पत्रिका बाहर करती बांटी जाती गाँव जीवन कथा ही से थाए से गीत थाए कथा थाए आलोचना थाए। पिला दिन जानिले पत्रिका कौन एवं बही कौन तेणु आम गाँव में पिला दिने हाईस्कूल पढ़ला बेले हाथ लेखा पत्रिका करूँ कॉलेज भी हाथ लेखा पत्रिका कर कॉलेज अध्यापक लेखा से बाहर करते पत्र पत्रिका लेखा सहित केमती गोटे सहजात प्रवृत्ति थिला कि कौन जोड़ी जाइए से कैशोर जाए सेमती अच्छी। प्रथमे जिते लेखा लेखी करुले से केउ कथाटी आपनको लेखिबाको प्रेरणा देउथिला? मुख्यतः बाहर प्रकृति गछ लता पक्षी यही सब को नहीं टांगी हाईस्कूल पढ़ुली कपिलास रोड रे से जो हॉस्टेल रोली सेठी पत्र पत्रिका आसे जो पत्र पत्रिका शनिवार राति पढ़िया को दि जाए वयस्क मान पत्रिका पिला मान पत्रिका खबर कागज ये सब सहित जड़ित हो गली लेखा लेखी है से लेखा लेखी धरत के पढ़ी कौ कविता तार प्रभाव पड़ी मुझे कविता लिखा आरंभ कली मोर जो एवं भी मन पड़ी गड़ियार जो दल फुल पड़ी ताकू कि नहीं कविता लिखी प्रकृति मत बेसी आगे सचेतन कला कविता आड़ को तापर हुए तो मनीष समाज कथा आसला प्रकृति समाज आसला जीवन कथा आसला तापर नुआ नुआ भावना ता भीतर प्रवेश कला समस्यार कथा भी आसला ये हूँ मोटामोटी अनेक कथा कविता भीतर प्रवेश कला एपरिक जनजीवन कथा ठारू विश्वर समस्या मत कविता भितर आसी पिला परिवेशन करा जाई पारे। तेबे प्रथम प्रकाशित लेखा आपनकर कोन थिला? प्रथम प्रकाशित थिला कविता। कवितार किछि धाड़ी कहि परिबे? मोर मने पड़छि प्रथम कविता बोधे छाइयो बाटोई से बोधे 6th दशकर कविता बोधे 60 परवर्ती कविता जोथिरे कवितार विषय हला गोटे गच्छ मूले बसिले 2 जण पथिक एवं किछ समय विश्राम ले खरा बेले गछटारे प्रकृत सीना छाई आम पाइले फल ना कि किसी कौन कम को दुए फल तापर से उठी गला बेले गछ तुम कहला तुम एठी बसिल तुम टे शांत हेल शीतल हेल किछि नाही बोली कहल मु खाई तो दे पारिबी जाल तो दे पारिबी एमती केमती कहवा को इच्छा कले अपन तो एबे बाट जीवे शांति रे तापर से लोक मानकर विचार बदला सचेत ये किछि उपकार करूने बोले हम किछि कहले गपर कथा। जने लेखकर लेखकीय जीवन व्यतिरके गोटे व्यक्तिगत जीवन भी थाए जोठी कि ताकू विभिन्न भूमिका ताकू उत्तीर्ण हेबाकू पड़े तेने आपणक भितरे ए जो व्यक्तिगत जीवन पुणी लेखकीय जीवन केमती ता भितरे लेखा लेखी करि पारंती बा केमती एई उद्यम आपण जारी रखिचंती? प्रकृत कथा होची व्यक्तिगत जीवन प्रति लेखकर थाए आज्ञा किंतु जे लेखा सहित समर्पित
ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ପିତ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନିଜର ପରିଚୟ ଲାଗି ଯେ ଲେଖୁଛି ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା। ସେଭଳି କୌଣସି ଆଶାରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ଏବଂ ମୋର କବିତାରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ ଲେଖାପଢା ରହେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଲେଖେ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବି ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଅନେକ କବିତା ଗପ ଲେଖିଥିବି ତାହା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଆହରଣ କରିଥିବି ତାର ସାରାଂଶ। ସେ ଚେତନାଟି ମତେ ଏଇଠୁ ମିଳିଥିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୋଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିବି। ଏଇ ଘର ପରିବାର ସମାଜ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ହଉ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ହଉ ମିଳିଯାଇଥିବ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଲେଖିଥିବି। ସମଗ୍ର ସମାଜ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେତେ ଯାହା କରିଛି ତାହା ହିଁ ମୋ ଲେଖାରେ ହେଇଯାଇଛି ବିଷୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ। କାରଣ ଶିଶୁ ମନକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ କେତେ କଳ୍ପନାର ପୁଟ ଦରକାର ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? କଳ୍ପନା ନଥିଲେ କଣ ସିଧା କଥା ଲେଖିଲେ ତ ଖବରକାଗଜର କଥା ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଭାବାବେଗ ନ ପଶିଲେ କେମିତି ହବ? ପିଲା ଯେମିତି ଚମକି ପଡିବ, ପିଲା ଯେମିତି ନିଜେ ତା ଭିତରେ ମଜିଯିବ, ସେଟା ନହେଲେ ତ ହେଇପାରିବ। କାହାଣୀ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଭାବେ ରଖାଯାଏ ନା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ପୁଟ ଦିଆଯାଏ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଡାଯାଏ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସିଥାଏ? ଆଲୋକ ସହ ଆନନ୍ଦକୁ କିପରି ଆପଣ ଯୋଡି ପାରନ୍ତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ? ସତ କଥା କହିବ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ମଣିଷ, ଲେଖିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ମଗ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଆଉ ଏକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ତପସ୍ୟାର କଥା କିମ୍ବା ସମାଧିର କଥା କିମ୍ବା ଆଉ ଏକ ଚେତନାର କଥା। ସେତିକି ନଗଲେ ମୌଳିକ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପଦ ପକେଇ କବିତା ନିଜେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ହଜିଯିବାଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଥାଇପାରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହିଁ ହବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସୃଜନର ଆନନ୍ଦ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେର ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେ, ବହୁ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବହି ବାହାରୁଛି ଏବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ଚାରିକଡ଼ରେ ଘେରିଥିବା ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖୁଛି। ଶିକ୍ଷା ସଳଖ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ପଡିବ କବିତାଟା, ତ ସେଇଥିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ଯେ ଅସଲ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଜମା ଶୋଭା ପାଏ ନା ମତେ ଲାଗେ। ଅନେକ ବହି ବାହାରିଛି, ଅନେକ କବିତା କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଛି। ତା କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଲେଖୁଛି, ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ କୋଉଟା କବିତା କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଯଦି ସେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ, ପଢାପଢି ରୀତିମତ କରୁଥାଏ, ତ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ କବିତା ଛୁଇଁବ, ଏଇ କବିତା ଛୁଇଁବନି। କାହାରି ସେ କବିତା ଲେଖାଯିବ, ପଦ ପଢିଛି, ଲୋକ ପଢିବେ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିପାରେ, ବହିରେ ବି ବାହାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, ନିଜର ସାଧନାରେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ନିଜର ସୃଜନ କ୍ରିୟା ସବୁଠାରୁ ତମକୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଦଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାକଳ ହୁଅ। ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଢିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଝିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ କବିତାଟା ଏ କବିତା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ, ଏପରି ତୁଳନା କଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ହବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଟିକେ ଦରକାର। ଅଧ୍ୟାବସାୟ ନ କହି ଯେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଛି, ଭଲ ଲେଖିଛି, କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଗଢିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ଆସି କଣ କରିଦବ ଏମିତି ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଟା ବୋଧେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଭାବ ଆସିବାଟା ବୋଧେ ତାର ବଡ କରୁଣା, ବଡ ଅବଦାନ। ସେଇଟା ତାକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। ତାଠାରୁ ବଡ ସନ୍ତୋଷ କିଛି ନଥାଏ। କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଯଦି ଭିତରେ ଗୋଟେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚେତନାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟ ପାଇବା କଥା। ସେ ଚେତନା ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସେ, ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆସେ। ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଯାହାର ସେଟା ଆସିଲା, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆଉ ସେଥିରେ ଅବଦାନ ଥାଏ କାହାର? ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନର। ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କବିତା ଥିବ, ସିଏ ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ କାହାଣୀରେ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଯାହା ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ। ସେଇଗୁଡାକ ଅସଲ ଶ୍ରେୟ ପାଇବା କଥା। ସେଇଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏ କବିତା ମତେ ଲେଖିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆପଣ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ପଢୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କବିତା ଲେଖେ,
ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଗପ ଲେଖେ, ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନୀ ଲେଖିଛି, ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛି, ଏନବିଟିର କିଛି ବହି ଅନୁବାଦ କରିଛି। ତା ଛଡା ବଡ କବିତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କବିତା, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସେଭଳି ଆଧୁନିକ କବିତା ବି ଲେଖେ, ଆଧୁନିକ ଗପ ବି ଲେଖେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମୋର 8-10ଟା ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାର 2ଟା ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ତେଣୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଲେଖାରେ ମୁଁ ହାତ ଦିଏ ଏବଂ କରେ। ଯାହାଟା କରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମତେ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା ବାଣ୍ଟି ଥିବାରୁ, ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଆଜି କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଥିରେ କବୟିତ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଗବ ଗଛ। ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରମାନେ, ଯଦିଓ ଥିଲେ ନିହାତି ନୂଆଣିଆ ଆଉ ଚାଳ ଛପରର। ଲଗାଲଗି ହୋଇ ବି ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟମାନେ, ଏତେ ସାନ ସାନ ଘରମାନଙ୍କରେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ନିଆରା ନାଁ ଥିଲା, ତେବେ ବି ସେ ନାଁକୁ କିଏ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିନଥିଲେ। ସେ ନାଁ ସବୁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ କକା, ଦାଦା, ମଉସା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ନାନୀ, ଅପା ଓ ଦିଦି ପରି ସୁଆଦିଆ ଡାକମାନେ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିବାର ଭିତରୁ ବି ଶାଗ ମୁଗର ତିଅଣ ଘର କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଅନ୍ୟର ପଖାଳ କଂସାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ନିଅଣ୍ଟପଣରେ ବି ଏକ ଚମତ୍କାର ମଧୁର ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଯୋଡ଼ି ହେବାର ମିଠା ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଗୋପନରେ ଥାଏ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୁଝି ହେଲା। ଅଭାବପଣ ଭିତରେ ବି କେଉଁ କୋଣରେ ଲୁଚିଥାଏ ମଣିଷପଣିଆ ସହୃଦୟତା, ମୁଠାଏ ଭାତକୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାର ଆକୁଳତା, ଯାହା ଏବେ ଭିଜାଇ ଯାଉଛି ଶୁଖିଲା ଆଖିକୁ ମିଠା ଲୁହରେ। ହାୟ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆଜିକାଲି ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶବବାହକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଶାନ୍ତ ଶୋଇବା ମୁଦ୍ରାରେ। ବଢି ଯାଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ବଢି ଯାଉଛି ହତାଶା, ହାହାକାର, ଅହଂପଣ ଓ ବାଜିମାତ, କମି ଯାଉଛନ୍ତି ନିରୁତା ମଣିଷ। ଏବେ ଆଗ ପରି ଲଗାଲଗି ଥାଇ ବି ଘର ଘର ଭିତରେ ଯୋଜନ ଯୋଜନର ଦୂରତ୍ୱ। କାହାର ହସ ହସ ମୁହଁଟେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଫୁଲ ପରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଟୁନି, କାର ଆଦର ମଖା ଡାକରେ ମନ ପରାଣ ପୁରି ଉଠୁନି। ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ଏବେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭଡ଼ାଟିଆ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଲମ୍ବି ଆସୁଥିବା କେତୋଟି ପୁରୁଣା ହାତ ଚମକି ପଡ଼ି ଆପେ ସଙ୍କୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ। କଥା କଥାରେ ଏବେ ବୋମା ମାଡ଼, ହଣାକଟା, ଅପହରଣ। ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଛପର, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସଜଡ଼ା ଏକତା। ଏବେ ପୁରୁଣାମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟାଣ ଦେଖାଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗବଗଛ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଏଇ ବୟସ। କେବେ ପାଲଟିଛି ଜୁଇର ଗଜରା, କେବେ ପାଲଟିଛି ରଙ୍ଗ ଚହଟା ପଳାଶ, କେବେ ମଧୁମଧୁମୟ ଫଗୁଣ ସକାଳ, କେବେ ପାଲଟିଛି ନିରୋଳା ସଞ୍ଜର ଅଳସ। ଏଇ ବୟସ କେବେ ପାଲଟିଛି କୋଇଲି କଣ୍ଠର ରାଗିଣୀ, କେବେ ଲୁହ ଭିଜା ଭିଜା ଶ୍ରାବଣୀ, କେବେ ଶୁଭଶଙ୍ଖର ନିନାଦ, କେବେ ବିନା ଦୋଷର ବିବାଦ। ଏଇ ବୟସ କେବେ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦମୟ କବିତା, କେବେ ଦୁଃଖର ମଳିନ ସବିତା, କେବେ ନିରୋଳାପଣର ତିଳକ, କେବେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ହୀରକ। ଏଇ ବୟସ କେଉଁଠି ଜଳିଛି, କେଉଁଠି ଜାଳିଛି, କେଉଁଠି ହରିଛି, କେଉଁଠି ହାରିଛି, କେଉଁଠି ଯାଇଛି ଉଦାସ ଗୋଧୂଳି ପାଲଟି, କ୍ଳାନ୍ତ ସାୟାହ୍ନ ଅବସନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ତୁଳିଟି। ଏଇ ବୟସ କିଏ ନିବେଦନ କରେ ରହିଯାଆ ବୋଲି, କିଏ ଅଭିମାନେ କହେ ଚାଲିଯାଆ ବୋଲି, କିଏ ହର୍ଷ ମୁଖର ସୁଖ ବିଭୋର ସରେନି ଦିନ ରାତିକାର। ଏଇ ବୟସ ସୁଅ ପାଣି ପରି ବହିଯାଏ ଖରେ, ବିନା ନିବେଦନ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ହୋଇନାହିଁ କେବେ ଆକୁଳ, ଋତୁ ସବୁର ସ୍ୱାଗତିକା ଗାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କେବଳ। ଏଇ ବୟସ ହେଲେ ମରଣ ମୁହାଣ ତା ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି, ତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସେଠି କରୁଣା ଉଛୁଳା ସିନ୍ଧୁଟି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ବିଦ୍ୱେଷ କ୍ଳାନ୍ତି କଳୁଷ ସବୁକୁ ଉଜେଇ ସିନ୍ଧୁରେ, ଏଇ ସଂସାର ତ ଏକ ସମୟର ରେଖା ବୟସ ତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏଇ ସଂସାର ତ ଏକ ସମୟର ରେଖା ବୟସ ତ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ।
ପତ୍ରିକାର ଶେଷରେ ଗଳ୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଶ୍ୟାମା ଭାଇ, ତମର ଶିବାନୀ କଥା ମନେ ଅଛି? କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ଗହବା ଲମ୍ବା ବାଳ, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ସେଇ ଶିବାନୀ ଯାହାକୁ ତମେ ଦିନ ତମାମ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ। ନିହାତି 10-12 କପ୍ ଚା ପିଇ ଯାହା ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ ନୀଳ ସ୍ୟାହିରେ ଓ ଆମ ହାତରେ ପଠାଉଥିଲ। ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ପରେ ନେଉଥିଲା ଓ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା, ପାଠ ପଢୁଛ ନା ଡାକ ପିଅନ ହେବାକୁ ଆସିଛ? ଆମେ ଖାଲି ହସି ଦେଉଥିଲୁ। ଏକରେ ଶିବାନୀ ଥିଲା ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍, ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ମହିଳା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା। ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଆମଠୁ ବୋଧେ 2 ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ପଢ଼ିସାରି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଆମକୁ ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଭୁରି ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଏଣୁ ଏ ଚିଠିପତ୍ର ଦେବା ଆଣିବା କାମଟି ତ ମୋଟେ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଯେତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଚିଠି ନେବା ବେଳେ ଶିବାନୀର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ, କେମିତି, ଆମେ ମନରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଦେଇ 2 ପଦ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଥିଲୁ, ଶିବାନୀର ଆଖି କେମିତି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କହିବ ହେଇ କହିପାରିଲାନି। ଚିଲ ଶିକାର ଝାମ୍ପିବା ପରି ଆମ ହାତରୁ ଚିଠି ଝାମ୍ପି ନେଇ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ହଁ, ତା ଓଠ ବି ଥରୁଥିଲା। ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ଲୁହ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ନଥିଲା, ଝିଅମାନେ ଦିଶୁଥିଲେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଓ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆମ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଶାଢ଼ୀ, କମ୍ ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ବକ୍ସି ବଜାରଠୁ କଲେଜ ଛକ ବାପୁଜୀ ରେକର୍ଡସ ଦୋକାନ ଯାଇ ଦିଶୁଥିଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କଟକ ସହର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ତାରକସି ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଣୁ ଏଇବେଳେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଶିବାନୀକୁ ଭଲ ପାଇ ଚିଠି ନ ଲେଖି ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଯଦିଓ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମ ଭୂମିକା ଗୌଣ ଓ ନଗଣ୍ୟ, ତଥାପି ଆମ ବ୍ୟତିରେକେ ଯେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ଶିବାନୀର ପ୍ରେମ ଅସମ୍ଭବ, ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ଶ୍ୟାମା ଭାଇର ଥିଲା ପ୍ରଚୁର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ପ୍ରଚୁର ସିନେମା ଦେଖା, ପ୍ରଚୁର ସିଗାରେଟ୍ ଟଣା ଓ ଶିବାନୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବାନୀକୁ ତା ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଥରେ ତ ପାର୍କରେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ କାଳେ ଶିବାନୀକୁ ଗ୍ରେସମ୍ସ ଲ ବୁଝେଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରେମିକାଟିଏ ତା ପ୍ରେମିକ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ବୋଲି କ'ଣ ଚାହେଁ? ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ଶିବାନୀ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମିକଟିଏ ଚାହେଁ। ଶିବାନୀ କ'ଣ ଚାହେଁ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶିବାନୀ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପ୍ରେମିକାଟିଏ ପରି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ରାଜକୁମାରୀଟିଏ ଇଚ୍ଛା କରେ। କେବଳ ସେ କାହିଁକି, ସବୁକାଳେ ଝିଅଟିଏ କେବଳ ଅପରୂପ ରାଜକୁମାରୀଟିଏ ଚାହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସତରେ ବି। ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ପରି ସିଗାରେଟ୍ ଖୋର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟିକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ କେଜାଣି? ଶିବାନୀ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ପହଞ୍ଚେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇର ଚିଠି ଆମ ହାତରେ ଶିବାନୀ ପାଖରେ। ସେ ତାକୁ ଅନାଦର କରି ତା ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦିଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଆଗରେ ମିଛ କହୁ, ଭାଇ ତମେ ଚିଠିରେ କୋଉ ସେଣ୍ଟ ପକେଇଥିଲ? ଆଉ ତାର ଆଖି ତ ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ସତିକି ଏବେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ? ତମେ ଯାହା କୁହ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ, କାନ୍ଦିଲେ ଶିବାନୀର ଆଖି ମେଘ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି? ତମେ ତାକୁ କାହିଁ କନ୍ଦୁଛ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ? ତମେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥାଅ? ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଖୁଆଏ। କହେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ ନୋଭେଲ ପଢିଥିଲି, ସେଥିରେ ପ୍ରେମିକ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି କରି ସବୁବେଳେ ତା ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି। କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଅବାନ୍ତର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଲାଗୁଛି ସତ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋର ତ ଏବେ ମନେ ହେଉଛି ଶିବାନୀର ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କ'ଣ? ଆମେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇର ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଳ୍ପନା ଓ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମିଶେଇ ଶିବାନୀକୁ କହୁ, ସେ କହେ ଯୋଉ ତ ପ୍ରେମିକ। ଏମିତି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଗ୍ରହ ବି ମରିଯାଏ। ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଚୁପଚାପ ରହେ, ଗମ୍ଭୀର ଲାଗେ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତାର ଲେଖା ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମ ହାତରେ ଶିବାନୀ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ଚିଠି ପଠାଏ ନା। ଶିବାନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ ଚୁପ୍ ରହେ। ଶିବାନୀ ଏଥର କ୍ଲାସରେ ବେଶୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହେ। ଏଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୋଧେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୋଧେ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେଣି, କିମ୍ବା ଶିବାନୀର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦିଓ ଅନେକ ଥର ଶ୍ୟାମା ଭାଇ ଆମକୁ କହିଛି, ବିବାହରେ ପ୍ରେମ ସରିଯାଏ ନାହିଁ କି ମରିଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ଅସରନ୍ତି। ଶିବାନୀ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ସେ ଯେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏକଥା ବି ସେ କେବେ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର করে ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ତୁଳନାରେ ସେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଚିଠି ଲେଖେ। ଶିବାନୀର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର। ଚିଠି ଉପରେ ଲେଖିଥାଏ, ପାଇବେ ଶ୍ୟାମା ଭାଇ, ଓ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚିତ୍ର। ଚିଠିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କେବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ବୁଝୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଓ ଦୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହା ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସବୁକାଳେ ବିବାହରେ ସରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଓ ଏବେ ବି ଅଛି। ଶିବାନୀର ଚିଠି ପାଉ ପାଉ ଶ୍ୟାମା ଭାଇର ଆଖି ତା ବେଶୀ ପାୱାର ବାଲା ଚଷମା ତଳୁ ଝଲମଲ ହୁଏ ଓ ସେ ଚିଠି ଖୋଲି ପଢି ପକାଏ। ତାପରେ ହତାଶ ହେଇ ଚିଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ସେଇ ଚିରା ଖାମରେ ପୁରେଇ ପକେଟରେ ରଖିଦିଏ। ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଚିଠି କଥା ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଲେଖିଥାଏ ଶିବାନୀ ସେ ଚିଠିରେ? ପ୍ରେମ ଚିଠିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେବା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଆମ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ
ପ୍ରେମରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା କଥା ତାହା ତ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହବୁ ଯେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ଶିବାନୀ ଭିତରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି? ନା, ଶିବାନୀ ଶ୍ୟାମ ଭାଇକୁ ଏତେ ବୋଧେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ନା, ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଏଯାଏ ନିଜ ଭିତର ପ୍ରେମୀ ଗୋପଣିଆକୁ ବୋଧେ କେବେ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ସଚରାଚର ଘଟେ ସେମିତି ହେଲା। କଲେଜ ପଢା ପରେ କଲେଜକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭୁଲିଯିବା ପରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ଶିବାନୀ ଭୁଲି ହେଇଗଲେ। ଆମ ଭିତରର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଲା। ଜୀବନ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରଜିତ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ଶିବାନୀର ପ୍ରେମ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ପାଖେ ଏତିକି ଖବର ଥିଲା ଯେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଲେଖୁଛି, ତା ଗପ ବି ପଢିଛି। କାଳେ ସେଥିରେ ଥିବ ତାର ଅତୀତ ପ୍ରେମ, କାଳେ ଥିବ ଶିବାନୀ କଥା, ଆମ କଥା। ନା, ସେସବୁ ଗପରେ ଆମେ ନଥିଲୁ। ଶିବାନୀ ନଥିଲା, କି ପ୍ରେମ କି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନଥିଲା। ସେ ବେଶୀ ଲେଖୁ ନଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଗପରେ ତାର ଗପର ନାୟକ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସାରାଦିନ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗପରେ ତ ଗପ ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତା ବଗିଚାରେ ପୋତି ଦେଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ? ତା ଗପରୁ ତାକୁ ମୁଁ ତଉଲି ପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି ତା ଗପ କେବେ ପଢିଲେ ତା କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡି ପୁଣି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଥରେ ଆମକୁ କହିଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲି ହେଇପାରେ ତାହା ହିଁ ସ୍ମୃତି, ମନେ ରଖିବାଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁଖା କ୍ଷତ। ପୃଥିବୀର ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଓ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ହଜିଯାଇଥିବ, କିଏ ମନେ ରଖିଛି ଏତେ କଥା? ହେଲେ ତାରି ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅଲିଭା ଅପୁରନ୍ତା କ୍ଷତ ବି ସ୍ମୃତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡେ ଓ ମନେ ପଡେ ଶିବାନୀ ତଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଜବ ପ୍ରେମ। ଥରେ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହୁଏ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ସେ କଳାରୁ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ମୋଟାସୋଟା ହେଇଛି ଓ ତା ଚଷମାର କାଚ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ନା? ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ଦେଲା। ଆମେ କଫି ପିଇଲୁ। ସେ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ହସିଲି, କହିଲି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆମ କଥା ଛାଡ଼ ଭାଇ, ତମ ଖବର କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ଶିବାନୀ ଖବର କ'ଣ? ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ହସିଲା। ସେ ବହୁତ କମ୍ ହସେ, କିନ୍ତୁ ତା ହସ ତାକୁ ବେଶ ମାନେ, ବେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହସ। କହିଲା, ଶିବାନୀ? ଶିବାନୀ କିଏ? ମୁଁ ଥତମତ ହେଇ କହିଲି, ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ସତରେ ତମର ଶିବାନୀ ମନେ ପଡୁନାହିଁ? ମୋ ହାତରେ ତା ପାଖକୁ କେତେ ଚିଠି ପଠେଇଛ। ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲା ମୋ ଯୋଉ ଶିବାନୀ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇର ଓଠରେ ସେମିତି ରହସ୍ୟମୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହସ। କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସଂସାର ସହ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘାଟିକିଆରେ ଘରଟିଏ କରିଛି। ସେଠି 3 ମାସରେ ଥରେ ଯେ ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ଆସେ, ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଏବେ ସଂସାର ସହ ଯାଉଛି। 5 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ତ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଶିବାନୀର ଖବର ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମ ଭାଇ କହିଲା, ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୋ ସଂସାର ସହ ତୋତେ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦିଏ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ମୋତେ ତା ସଂସାର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। କିଏ? ଶିବାନୀ? ଶିବାନୀ ହସିଲା, କହିଲା, କିରେ ତୁ ଡାକି ପିଅନ କାମ ଆଉ ଆଜିକାଲି କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଶିବାନୀ ସୁନ୍ଦର ଆଖି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା ମୁହଁରେ ଖୁସି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଶିବାନୀ ଯେମିତି ଝିଅ, ତା ମୁହଁରୁ ତା ଭିତର କଥା କିଛି ଜାଣି ହେବନି। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।